હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય ન્યૂ બ્લોગ. કેમ છો બધા? જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. મજામાં? વાગ્યા હે 9:05 નહીં 9:10 જેવું થયું. ઉઠી ગયો તો 9 વાગે. ચલો બાય બાય જીમ, મળીએ કાલે હવે આપણે. અને બહાર જો બાકી તડકો કેટલો મસ્ત, અને વેધર જુઓ તમે કેટલું મસ્ત મજાનું હે, પણ ખાલી દેખાવમાં બાકી ઠંડી છે. કાલ કરતાં ઓછી છે, પરમ દિવસે કરતાં એનાથી ને વધારે ઓછી છે. તો ત્યાં આપણે થોડુંક સામાન લેવાનું છે, લઈ લઈએ. બતાવું તમને શું લેવાનું છે. વિડીયો બનાવવાના ચક્કરમાં છે ને કાર્ડ નાની એવી મતલબ સુંડલી લેવાની હતી ને એ લેવાની રહી ગઈ છે, એટલે હે ને હવે અંદરથી જ લેવી પડશે. આ જો અહીંયા બી આવા હોય ગાલીચા, $25 એક. ઓહો, બહુ મોંઘા. મેં આજે જોયા. તો હે ને આપણે અંદરથી ને જ લઈ લઈએ, જે અહીંયા કાઉન્ટર પાસે બધા રાખીને જાય ને એમાંથી. હવે આપણે પૂછી જોઈએ. बाजरे का आटा, बाजरे का आटा आपको आयरन 21 में मिलेगा सर. 21 में? ओके, थैंक यू. આવ્યો જો લક્ષ્મીના બધા જ છે. જવાર, બાજરી, સૂજી તો 900 ગ્રામનો છે. $4 વત્તા ટેક્સ, એટલે ચક્કી ફ્રેશ વાળાનો 900 ગ્રામ જ છે. એ $3 પ્લસ ટેક્સનો છે. અને આ દીપવાળાનો બાજરી ફ્લાવર કેટલાનો છે જોઈ લઈએ આપણે. ક્યાંથી ઉપાડ્યો છે? આવ્યો, $6 પ્લસ ટેક્સ છે. ઓકે, આપણે એકાદો લઈ લઈએ, લક્ષ્મીનો લઈ લઈએ. ના મોંઘો ના સસ્તો. આપણે એવોકાડો બી પતી ગયા છે, તો એ લઈ લઈએ 2 પેકેટ. એક કાચા લઈ લઈએ અને એક થોડાક પાકેલા, કે આજકાલમાં ખાઈએ એવા લઈ લઈએ એક. અને એક 3 દિવસ પછી પાકી જાય ને એવા લઈ લઈએ. $4.5 છે. કેટલા આવે છે આમાં? 1 2 3 4 5 6 $4.5 પ્લસ ટેક્સ, એટલે 6 આવે છે એમાં. હા, અને 2 એવોકાડો ને બાજરાનો લોટ અને બ્રેડ અને ટમેટા લઈ લીધા હે. ચેકઆઉટ કરાવી લઈએ. આપણે લઈને ગાડીએ પહોંચી ગયા છીએ, બરાબર હે. કેટલું લીધું તો તમે જોયું જ. ત્યાં $25 બિલ બન્યું છે વિથ ટેક્સ. 25 × 65 કરી નાખજો, એટલે તમને ઇન્ડિયાના રૂપિયા પ્રમાણે ખબર પડી જાય એટલી વસ્તુ કેટલાને આવી. હવે ઘર ભેતા થાય. ગાઈઝ, આપણે આવી ગયા જવીનના ઘરે. એને થોડાક ડોક્યુમેન્ટ આપવાના હતા ને એના, એટલે પ્રિન્ટ મારી ઘરે ભૂલી ગયો હતો, એટલે બરાબર. એ લોકો બેઝમેન્ટમાં રહીએ. જો આજો रहने दे, वो ब्लॉग में डालेगा तो अच्छी बात है ना. आजकल अपनी पर्सनल चीजें थोड़ी सी ऐसी होगी ना कि शिट यार ये व्लॉग में डाल देगा. अब भारत नहीं निकलता, अब बाहर निकले अजय. नहीं तो ब्लॉग में ले. नहीं लेगा वो. वैसे बुला रहा है तुझे हाय बोलने के लिए. उसके हाथ में फोन भी नहीं है. लाइक सीरियसली मुझे घुटन भी हो रही है यहाँ पे. तो निकल जाओ वहाँ से. उसके हाथ में अब फोन है? इतनी देर नहीं लेते हैं स्टीम. फोन है उसके हाथ में? नहीं है. अब बुद्धि वगैरह मजा आ गया, मजा आ गया. हमारा रिदम देखा. नहीं है का नहीं है. ना बस करने भाई. चाय और ये क्या है? ये पास्ता बन रहा है चाय और पास्ता. आ जाओ नीचे से. गैस ये कारनामे इसके है, देखो. ये गैस गरम थी, मैं भूल गई थी. हारो छू के भाई. हारो छू तो आया देखो ना तुम्हारा बात है दिल फाटे. वो इतनी कृपा टाइम में सब दी. तो एक वस्तु बतावे है. Guys is Ravi and Nisha. ओ माजे से. एक मिनट फोन दियो. आता मोटा पास रख. ऊपर रख. ऊपर ऊपर. तो सेम लागो छो. क्या कहना है आपका? सेम टू सेम लग रहा है. लागे छे.
लागी चाहिए सेम टू सेम। ने जेविन की टिप्पणी देखी इस फोटो के ऊपर, अब इनकी टिप्पणी देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जेविन है और ये जेविन की बहन क्यूट सी आशु। आशु, ये सही है, आशु मार डालेगी मुझे। ये दोनों सही है। ये ज्यादा मतलब मैच हो रहा है यार, देख ये देख, क्यूट लग रहे हैं। अरे क्योंकि जेविन की फोटो वहाँ भी है ना हमारे पास, जेविन गडिया के नाम से सर्टिफिकेट आई थी, उसमें उसकी फोटो आई थी साथ। ये देखो, ये जेविन गटिया, ये सेम टू सेम लग रहा है इधर से इधर ब्राउन वाला, बाजू में है। ये कलर मैच हो रहा है यार, देख। ग्रीन तो नहीं मैच हो रहा। अरे मैं थोड़ा थोड़ा सेम सेम ही है, शेड ही है उसका, कहना चाहते हैं कि मैं हूँ, हो सकती है। व्हाइट वाला तो रखो। काली है ना, पर तू ऑलरेडी इधर ब्राउन है ना, काला सॉरी, इसलिए जो पास्ता बनाया सोनाली हमारे माटे, खाली मारा एकला माटे नहीं हो। हाँ बाकी सबने तो खा लिया, फिनिश हो गया। यही बैठा हुआ बस सिर्फ। और वो पिछले 1 घंटे से खा रही है, उससे खत्म नहीं हुआ है अभी हो तक। गया मेरा खत्म, चुईया। हो गया। अबे धीरे धीरे गाइस तब में भी जमी लियो। ચીયર્સ. શેનો એમનો મેં કામનો હે. હે કામનો હે. હાચે હું લ્યા. तेरी फोटो एडिट कर रहा है। स्टिकर लगा, આજા શું કરે, पता नहीं क्या स्टिकर लगाया है। દેવત ખબર નો સ્ટીકર લગાડ્યા અમે, અને મારો ફોટો એડિટ કરતો હતો અહીંયા, એના ઘરે બેઠો તો જો અહીંયા બેઠો બેઠો ફોટો લઈને અને ભાઈ ગ્રુપમાં નાખ દીવલાને મોકલી દીધો. એક મેસેજનો રિપ્લાય કરતો હતો. મામલો મામલો મેદાને ચડ્યો છે કે માય કાંગલા વાળું જીવન જીવતા જ तेरे નથી तो આવડતું. तो मैंने बोला कि नहीं धोने। દીવલો રાજી થાય. और तभी હવે આપણે હે ને નીકળી જેવીનના ઘરેથી રેસ્ટોરન્ટે ડાયરેક્ટ શિફ્ટ માટે પહોંચીએ જલ્દી. સાંજે મળો હવે તમને શિફ્ટ પતાવીને જ તે. આજે ગવાના જોબે જવાનું હતું નહીં એટલે આપણે એની ગાડીનો મેળ પડી ગયો છે, એટલે ઠંડીમાં હાલવું નહીં પડે આપણે. થેપલા લઈ લીધા છે આપણે અહીંયા બાજુમાં ગુજરાતી રેસ્ટોરન્ટ ત્યાંથી, અને બોનવીટા લાવ્યો હું તો બોનવીટા દૂધ રેસ્ટોરન્ટે બનાવી લઈશ ને અથાણું લાવ્યો હું, અને બપોરે આપણે પાસ્તા તો ખાધા જ છે જેવીનના ઘરે, એટલે હાલે રાખીએ ખાવાનો વાંધો નથી આવતો. પહોંચી ગયા છીએ આપણે ઘરે, અને સૌથી પહેલાં હે ને જોઈએ આપણે હું બન્યું છે. આવીને જો કંઈ જોવાનું હોય, કોબી બટેકાનું શાક, અને કાલ તો ભાખરી બની હતી, આજે તો ભાખરી જ છે, ભાખરી જેવું જ છે. બસ નાહી ધોઈને ખાવા બેસી જાય. બહુ ઠંડી છે બારે, બહુ ખતરનાક, -18 -19 છે, પગ હવા ઠરી જઈએ એવા. એમાં કેવું હોય ખબર, આપણે ઇન્ડિયામાં એવું હોય કે ચોમાસું હાલતું હોય ને તો આપણને એમ થાય કે હવે બસ એમ 2-3-4 મહિના ચોમાસું હાલે એટલે પછી કંટાળી જઈએ એમ, પછી એમ થાય કે હવે શિયાળો આવે તો સારું એમ. હવે પછી ઠંડી આવી જાય ને પછી એમ થાય કે હવે ઠંડી જાય તો સારું એમ, 2-3 મહિના પછી. પછી જે ઉનાળો આવી જાય તો અહીંયા ગરમી સહન થાય નહીં, 1-2 મહિના તો હજી હાલે, પહેલાં ઓછી હોય એમ, પછી ફૂલ વધી જાય. અહીંયા જેમ ફૂલ ઠંડી વધી ગઈ છે અત્યારે એમ, પહેલાં હજી સહન થઈ જાય, અને પછી જ્યારે ફૂલ થઈ જાય, જ્યારે ફૂલ ગરમી થઈ જાય આપણે ઉનાળામાં, તો એમ થાય કે હવે જલ્દી શિયાળો આવે તો સારું. એટલે ત્રણ ઋતુમાં પહેલાં હાલી જાય, અને પછી એમ થાય કે હવે આ ઋતુ જાય ને બીજી આવે તો સારું, આ ઋતુ જાય ને બીજી આવે તો સારું એમ. અહીંયા શું હે ખબર હે, ઠંડી ના આવે તો સારું, એક જ વિચાર. ત્યાં આપણે 3 વિચાર હે ને, અહીંયા એક જ વિચાર, ઠંડી જાય બસ. ઉનાળો ભરે ને આખું વરસ હાલે દોડશે, કેમ કે અહીંયા આપણે ઇન્ડિયા જેવી ગરમી ના પડે ને, પડે
આ લોકોને લાગે, આપણને ના લાગે, પણ આ લોકોને બીજાને લાગે ગરમી અહીંયાની બી, પણ એ તો આપણા માટે કાંઈ ના કહેવાય એમ. ઠંડી આ લોકોને ઠંડી ના લાગે એટલી બધી, આપણને ઠંડી સહન થાય નહીં એટલી બધી એમ. એટલે એમાં આજે તો બહુ એટલે બહુ વધારે. કંઈ નહીં, જે હોય તે હવે આપણે નાહી ધોઈને ખાવા બેસીએ. હારા એવા ગયા હે 12:20 થઈ ગઈ છે. જો હવે થોડુંક મોડું થઈ ગયું હતું રેસ્ટોરન્ટેથી નીકળવામાં, પણ તોય તે ગવાની ગાડી હતી એટલે સારું છે. ગવાની ગાડી લઈને ગયા હતા આપણે, એટલે ફટાફટ પહોંચી ગયા. 12:20 તો પહોંચ્યા. તો ગવાની ગાડી ના હોત તો આપણે 12:30 પોણા 1 પહોંચી ગયા. નકર આજે તો ઉબરે કરાવવી પડે. આપણું ખાવાનું છે ને ગરમ કરવા રાખી દઈએ. લઈએ હમણાં હવે ગરમ થઈ જશે. વાગી આપણે હારે વાગ્યા 12:40 થઈ. હજી તો આપણે ઓલું ઓટ્સ ને એવું શોખ કરવાનું બાકી છે, વિડીયો એડિટ કરવાનું બાકી છે. ખબર નહીં હોવાનું મેળ ક્યારે પડશે, પણ બધું કરીને જ હોવાનું એ તો ફાઇનલ જ છે. બરાબર છે. તો બ્લોગને પૂરો કરીએ અહીંયા. આઈ હોપ તમને મજા આવી છે. મજા આવી હોય તો લાઇક, શેર અને કમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો ના કરતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપીએ, ત્યાં જઈને તમે મને ફોલો કરી શકો છો. મળીએ નેક્સ્ટ બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ.